ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तपोवन षट्कम्। व्याप्तं जगत् येन चिदात्मभावात् व्याप्तं जगत् येन चिदात्मभावात् रज्ज्वा यथा हि चराचरं यत् रज्ज्वा यथा हि चराचरं यत् सन्न्यस्य सर्वं च सदात्मभावे सन्न्यस्य सर्वं च सदात्मभावे स्वयं समस्तं च बभूव यस्तु स्वयं समस्तं च बभूव यस्तु निस्संग निर्मुक्ति पदं प्रपद्ये निस्संग निर्मुक्ति पदं प्रपद्ये ब्रह्मात्म भावेन विराजितो यः ब्रह्मात्म भावेन विराजितो यः श्री सौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय श्री सौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय अखंड भाव शिवरूप तत्त्वः अखंड भाव शिवरूप तत्त्वः चिति स्वभाव परमात्म सत्यः चिति स्वभाव परमात्म सत्यः सत्यस्य सत्य सुधियैव गम्यः सत्यस्य सत्य सुधियैव गम्यः परप्रधानात् परमेश्वरो यः परप्रधानात् परमेश्वरो यः आद्यन्तहीनो निरपेक्ष दीप्तिः आद्यन्तहीनो निरपेक्ष दीप्तिः स्वतः स्वरूपेण विफुल्लितो यः स्वतः स्वरूपेण विफुल्लितो यः श्री सौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय श्री सौम्य काशीश महेश्वराय तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय मंतुं न शक्यो मनसा कदाचित् मंतुं न शक्यो मनसा कदाचित् वक्तुं न केनापि तथा न वाचा वक्तुं न केनापि तथा न वाचा बोद्धुं च बुद्ध्यापि तथा न शक्यो बोद्धुं च बुद्ध्यापि तथा न शक्यो बुद्ध्यादि साक्षी खलु केवलो यः बुद्ध्यादि साक्षी खलु केवलो यः
सर्वेन्द्रियातीतपदस्थितोऽपि सर्वेन्द्रियातीतपदस्थितोऽपि सर्वेन्द्रियप्रेरयिता परो यः सर्वेन्द्रियप्रेरयिता परो यः श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामितपोवनाय श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामितपोवनाय शुद्धादिशुद्धं च सदा प्रबुद्धो शुद्धादिशुद्धं च सदा प्रबुद्धो विश्वेश्वरो विश्वपर प्रसन्नः विश्वेश्वरो विश्वपर प्रसन्नः व्यापी परब्रह्मणि मोदमानो व्यापी परब्रह्मणि मोदमानो वेदान्तसार सुधियां शरण्यः वेदान्तसार सुधियां शरण्यः एको वशी सर्वभूताधिवासः एको वशी सर्वभूताधिवासः सर्वाधिपः सर्वजीवात्मको यः सर्वाधिपः सर्वजीवात्मको यः श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामितपोवनाय श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामितपोवनाय अशब्दमस्पर्शमरूपवच्च अशब्दमस्पर्शमरूपवच्च तथा रसं नित्यमगन्धवच्च तथा रसं नित्यमगन्धवच्च निरञ्जनं नित्यनिरीहमेकं निरञ्जनं नित्यनिरीहमेकं बुद्धे परं निर्गुणं सद्ध्रुवं च बुद्धे परं निर्गुणं सद्ध्रुवं च गुह्यं गभीरं गगनोपमं यं गुह्यं गभीरं गगनोपमं यं पश्यन्ति निर्धूतमलायतीन्द्राः पश्यन्ति निर्धूतमलायतीन्द्राः श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामितपोवनाय श्रीसौम्यकाशीशमहेश्वराय तस्मै नमः स्वामितपोवनाय तेजोमयं दिव्यममेय शक्तिम् तेजोमयं दिव्यममेय शक्तिम् सनातनं शान्तमनामयं च सनातनं शान्तमनामयं च अद्वैतमाश्चर्यमचिन्त्य रूपम् अद्वैतमाश्चर्यमचिन्त्य रूपम् परात् परं नित्यमनन्तमाद्यम् परात् परं नित्यमनन्तमाद्यम् ज्ञानप्रकाशेन विशुद्धसत्त्वो ज्ञानप्रकाशेन विशुद्धसत्त्वो यं पश्यति स्वात्मनि चिन्त्यमानं यं पश्यति स्वात्मनि
आत्मनि चिन्त्यमानम् श्री सौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमस्वामि तपोवनाय श्री सौम्यकाशीश महेश्वराय तस्मै नमस्वामि तपोवनाय तस्मै नमस्वामि तपोवनाय हरि ओम இன்றிலிருந்து நாம் பார்க்க போகின்ற இரண்டாவது நூல் தத்துவபோதம் என்கின்ற நூல். தத்துவ போதம் இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது. தத்துவ தத்துவ என்றால் அதன் தன்மை, அதன் தன்மையை பற்றின போதம். போதம் என்றால் அறிவு. அதை பற்றின அறிவு, அதை பற்றின அறிவை கொடுக்கக்கூடிய புஸ்தகத்துக்கு பெயர் தத்துவ போதம். தத் என்றால் இன்னொரு அர்த்தம். தத் என்றால் பரமாத்மா. தத் பரமாத்மா, பரமாத்மாவை பற்றின அறிவு. எந்த ஒரு புஸ்தகம் பரமாத்மாவை பற்றின அறிவை கொடுக்கின்றதோ அந்த புஸ்தகத்துக்கு பெயர் தத்துவபோதம். தத் என்றால் பரமாத்மா, துவம் என்றால் அதன் தன்மை என்று. மனுஷ்யத்துவம் என்றால் மனித தன்மை, தன்மை அதனுடைய தன்மை. அப்போ பரமாத்மாவை பற்றின தன்மையை, தத்துவம் என்றால் உண்மை பொருளை பற்றின தன்மையை, போதம் என்றால் அறிவு, உண்மை தன்மையை பற்றின அறிவை எந்த ஒரு புஸ்தகமானது நமக்கு கொடுத்து, நல்ல வார்த்தை போதகா என்பதற்கும் நம்மை சிந்திக்க தூண்டி அறிவை தூண்டிவிட்டு உண்மையை பற்றின உண்மை தன்மையை பற்றின அறிவை நமக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக என்ன கொடுக்க வருகின்றது? போதனம். நம்முடைய அறிவை விழிக்க செய்யும். அறிவானதை விழித்துக் கொள்ளுதல். உண்மைத்தன்மையினுடைய அறிவை கொடுத்து நம்முடைய அறிவை விழிக்க செய்கின்ற போதனம் என்றால் அறிவை விழிக்க செய்கின்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னிடம் ஒரு பொருள் இருக்கிறது, அந்த பொருளை இப்பொழுது நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கின்றேன். என்னிடம் ஒரு பொருள் இருக்கிறது, அந்த பொருளை நான் அறியாமல் இருக்கின்றேன். அப்ப இந்த புஸ்தகம் என்ன பண்ணுகிறது? என்னிடம் இருக்கின்ற ஒரு பொருளை எனக்கு காமித்து, அந்த பொருள் நீதான், அந்த பொருள் தான் தத் பரமாத்மா என்று எனக்கு அறிவை கொடுப்பதன் மூலமாக என்னை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துதல், என்னை எனக்கு நினைவூட்டுதல், என்னை எனக்கு புரிய வைத்தல், அதன் மூலமாக அறிவிலே விழிப்பானதை வருகின்ற அந்த செயலை இந்த புஸ்தகம் செய்கின்ற காரணத்தினாலே இந்த புஸ்தகத்துக்கு பெயர் தத்துவ போதம். இந்த புஸ்தகத்தை ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் முறைப்படுத்தி கொடுத்தார் என்பது செவி வழி வந்த செய்தி. இந்த புஸ்தகம் எதிலே வருகிறது? பிரஸ்தானத்ரயத்திலே வருகிறதா அல்லது பிரகரண கிரந்தத்திலே வருகின்றதா? நிறைய வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறது. புரியணுங்கிறதுக்காக திரும்ப திரும்ப இந்த வார்த்தைகள்லாம் நீங்க காதுல வாங்கிக் கொண்டே இருக்கு. பிரஸ்தானத்ரயம், பிரகரண கிரந்தம். பிரஸ்தான போன புஸ்தகத்திலே பார்த்தோம் ஆரம்பத்தில். ஸ்தானம் என்றால் நிலை, பிரதானமான பிரஸ்தானம் என்றால் விசேஷமாக ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் 3 என்று பார்ப்போம். உபனிஷத், பகவத்கீதா, பிரம்மசூத்திரம். இது ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய முதன்மையான நூல்கள் என்று பார்ப்போம். அதற்கு துணை செய்யக்கூடிய நூல்களாக இருப்பதுதான் பிரகரண கிரந்தம் என்று பார்ப்போம். கிரந்தம் என்றால் நூல், பிரகரணம் என்றால் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு
விவரமாக விவரித்து சொல்லுமோ அதுக்கு பெயர் பிரகரணம் என்று. எல்லா உபனிஷத்துல பிரம்மத்தை பற்றி முழுமையாக பேசப்படும். ஆனால் இங்கே ஏதாவது விஷயம் முழுமையாகவும் சொல்லி இருக்கலாம். வேதாந்தத்திலே சொல்லப்படுகிற எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கலாம். அல்லது வேதாந்தத்திலே சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரே விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து விவரித்து சொல்லுவதற்கு பெயர் பிரகரண கிரந்தம். அந்த வகையிலே இந்த புஸ்தகத்துல வேதாந்தத்துல என்னென்னலாம் விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளனவோ அத்தனையும் இந்த புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்டு. அதனால இந்த புஸ்தகத்தை படித்தால் வேதாந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் இதிலே நமக்கு கிடைக்கும். வேதாந்தத்துல என்ன அப்படி விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். 5 விஷயங்கள் இங்கே நமக்கு சொல்ல வருகிறது வேதாந்த தத்துவம். ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்தா இந்த 5 விஷயங்கள் நம் கிடைக்கும். வேதாந்தத்துக்குள்ளே போய் நாம் தெரிந்து கொண்டால் இந்த 5 விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதுலயும் இந்த புஸ்தகத்திலே தத்துவபோதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நூல்ல இந்த 5 விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. அதுல முதல் விஷயம் அதிகாரி அல்லது ஞான யோக்கியதா. ஞானத்தை பெறுவதற்கு உண்டான யோக்கியதை யாருக்கு இருக்கிறது? ஞானத்தை பெறணும் ஆசைப்பட்டாச்சுன்னா, ஆசைப்பட்ட எனக்கு அந்த யோக்கியதை இருக்கின்றதா, ஞானத்தை பெறுவதற்கு உண்டான தகுதி இருக்கின்றதா என்றால் இங்கே அதுக்கு உண்டான தகுதிகள் எல்லாம் வரிசையா சொல்லப்படுகிறது. அந்த தகுதிகள் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு பார்க்கணும். இருந்தால் அதை அப்படியே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் அந்த தகுதி எல்லாவற்றையும் நான் நீங்க உடனே கேட்டக்கூடாது, எனக்கு இந்த தகுதியெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற எனக்கு தகுதியே இல்லை, அதனால முதல்ல போய் நான் தகுதியெல்லாம் வரவழைத்துக் கொண்டு அந்த உங்களுடைய வேதாந்த வகுப்பு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. தகுதிகள் வந்து ஞானத்திற்கு வருதல் என்பது ஒரு விஷயம். ஞானத்திற்கு வந்து அந்த ஞானத்தினாலே தகுதியை வரவழைத்துக் கொள்ளுதல் அல்லது வளர்த்துக் கொள்ளுதல் என்பது 2வது. 2ம் இருக்கிறது. ஞானத்திற்கு வந்து நான் தகுதியை வரவழைத்துக் கொள்கின்றேன். என்ன காரணம்? இப்படிப்பட்ட தகுதியெல்லாம் வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது. இங்க வந்ததுக்கு தான் தெரிகிறது இவ்வளவு தகுதி வேண்டியிருக்கின்றதா, அப்ப தகுதியெல்லாம் நான் வரவழைத்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்றேன். இப்போ ஒன்று தகுதி வந்ததற்கு பிறகு ஞானத்துக்கு வருவது, அல்லது ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாகவே தகுதியையும் நான் கூட்டிக் கொண்டேன். அந்த வகையிலே முதல் விஷயம் நமக்கு இந்த புஸ்தகத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஞான யோகியதா அல்லது அதிகாரி தன்மை. இந்த புஸ்தகம் படிப்பதற்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கிறது அதை இந்த புஸ்தகத்தின் மூலமாக பார்க்க இருக்கின்றோம். அது ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. 2வது ஜீவ விசாரம். ஜீவ விசாரம், ஜீவ என்றால் நாம் எல்லோரும் நம்மை குறித்தின விசாரம், நம்மை பற்றி நாம் முழுமையாக ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். போன புஸ்தகத்தை நம்ம பத்தி நாம் ஆராயல, ஆனா இந்த புஸ்தகத்துல நம்மை குறித்து முழுமையாக ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ஜீவன் யார்? ஜீவன் எங்கிருந்து வந்திருக்கின்றான்? ஜீவனுக்கு இருப்புத்தன்மையானது யாரிடத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது? ஜீவனானவன் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான்? அவன் எதை அடைய வேண்டும்? அவனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன? இப்பொழுது அவன் எப்படி இருக்கிறான்? இதெல்லாவற்றையும் முழுமையாக இந்த புஸ்தகத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். முக்கியமான இதுதான். பரமாத்மா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, நம்ம மற்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்கிறோமோ இல்லையோ, நம்மை நாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் முதன்மையான அறிவு. நம்மை தெரிந்து கொள்ளும் போதுதான் இறைவனை அடைவதற்கு உண்டான செயல்பாட்டுக்கும் இறங்கி உலகத்திலிருந்து எப்படி வாழ வேண்டும் எனக்கு. நம்மை தெரிந்து கொள்ளாதவரை எனக்கு 2 பக்கத்திலையும் எனக்கு போக முடியாது. உலகத்திடத்துல போனாலும் எனக்கு ரொம்ப துன்பத்தை கொடுக்கிறது உலகம்.
இறைவனிடத்திலே போலாமா என்றால் எப்படி போகணும் தெரியல. இறைவனிடத்திலே போவதற்கு எனக்கு தெரியல. இப்ப நடுவில் எப்படி வாழ்கின்றான்னா, இருதலை கொள்ளின்னு சொல்லுவோம் அல்லவா, அங்க போறதுக்கும் எனக்கு அறிவு இல்லை, இங்க போனா எனக்கு ரொம்ப வேதனையா கொடுக்கிறது. அதனால மனதளவை நான் வேதனையோடும் ஆபத்தோடு வாழ்ந்தேன். இது வேண்டாம் என்றால் who am I? Who am I? நான் யார்? இதை முழுமையாக நமக்கு இந்த புஸ்தகமானது காட்டிக் கொடுக்கின்றது. ஜீவ விசாரம் முதல்ல உள்ளது ஞான யோக்கியதா, இரண்டாவது ஜீவ விசாரம், மூன்றாவது ஜகத் விசாரம். ஜகத் விசாரம் உலகத்தை பற்றி, ஜெகத் என்றால் உலகம், உலகத்தை பற்றி நாம் முழுமையாக, விசாரம் என்றால் ஆராய்ந்து பார்க்க போகின்றோம். உலகத்தை பற்றின முழுமையான அகத்து ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய அறிவும் இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறது. ஜெகத்தை பத்தி என்ன ஆராய்ச்சி இருக்கு சாமி? ஜெகத்தை பத்தி என்ன ஆராய்ச்சி இருக்குன்னா, நாம பார்க்கக்கூடிய ஜெகத் சாஸ்திரம் காட்டுகின்ற ஜெகத். நாம பார்க்கக்கூடிய ஜெகத்தும் ஜெகத் சாஸ்திரம் காட்டுகின்ற ஜெகத்தும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. நாம பார்க்கின்ற ஜெகத் சத்தியமானது, சாஸ்திரம் காட்டுகின்ற ஜெகத் சத்தியத்தை போல உள்ளது. இதுதான் இதுதான் நமக்கு விசாரத்தின் மூலமா கிடைக்கும். என்ன பார்ப்போம்? விசாரம் ஜெகத்தை பற்றின விசாரம் நமக்கு முழுமையாக கிடைத்தால், ஜெகத்திலே போகும்போது நான் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தெரியும், எவ்வாறு உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியும். ஜெகத்தை பற்றின முழுமையான அறிவு இல்லை என்றால் ஜெகத்தோடு எப்படி நான் உறவு வைத்துக் கொள்வது என்பது தெரியாது. இது மூன்றாவது விஷயம். நான்காவது ஈஸ்வர விசாரம். ஈஸ்வர விசாரம் ஜகத்தையும் ஜீவனையும் படைத்த ஈஸ்வரன், இறைவனை பற்றின விசாரம். இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இந்த புஸ்தகத்திலே முழுமையாக நமக்கு காட்டப்படுகிறார். ஈஸ்வரன், ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம், ஏன் இந்த உலகத்தை படைத்தார், உலகமானது படைக்கப்பட்டதா இல்லையா, உலகத்தை எப்படி அவர் நிறைந்திருக்கிறார், எனக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு, ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன, எப்படி அவரை அறிவது, இது எல்லாவற்றையும் பற்றின ஞானமானது இந்த புஸ்தகத்தில் கிடைக்கிறது. ஐந்தாவது ஜீவ ஜகத் ஈஸ்வர. இந்த மூன்றும் ஜீவ ஜகத் ஈஸ்வர ஐக்கிய. ஐக்கியம் என்றால் ஒன்றாக்குவது. ஜீவ ஜகத் ஈஸ்வர ஐக்கிய ஞானம். ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்றாக்கி அதன் மூலமாக ஐக்கிய ஞானத்தை, ஒருமைப்பாட்டுடைய ஞானத்தை கொடுப்பது இந்த புத்தகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஐந்தாவது விஷயம். நானும் அதுவும் ஒன்றாக வேண்டும். ஜீவனும் பிரம்மனும் இரண்டும் தனித்தனியா இருந்தால், போன புத்தகத்தையே பார்த்தோம், இரண்டும் தனித்தனியாக இருந்தால் பயம் வருகிறது. இரண்டு ஒன்றாகும். ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்றாகி இரண்டும் ஐக்கியமாவது எப்படி? எப்படி எதை கொண்டு ஐக்கியப்படுத்துவது? இதன் துணை கொண்டு ஐக்கியப்படுத்துவது? ஐக்கியமாகுமா? எப்படி நான் அதை ஐக்கியப்படுத்துவது? வேதத்திலிருந்து விடுவித்து எப்படி ஐக்கியப்படுத்துவது? இது ஐந்தாவது கிடைக்கின்ற ஞானம். ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஞானம். ஜீவனை பத்தின அறிவு வந்திருக்கு, பிரம்மனை பத்தின அறிவு இருக்கு. நமக்கு ரெண்டை பற்றின அறிவு இருக்கு. ஜீவ ஞானம், ஈஸ்வர ஞானம், ரெண்டை பற்றின அறிவு இருக்கு. ஆனா அந்த ரெண்டும் ஒன்று செய்யாமல் தனித்தனியா இருக்குதுன்னா அப்போ நமக்கு பிரம்ம பிராப்தி கிடைக்காது, ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் கிடைக்காது. எதை போடானா, பசி இருக்கு, பசிக்கு உணவு முன்னாடி இருக்கு. பசியோட கூடிய நான் இங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். உணவு இருக்கு.
உணவு தனியா இருக்கு, நான் தனியா இருக்கேன். அப்ப நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு அன்னம் இருக்கிறது, அன்னம் இருக்கிறது, பசிக்கு அன்னம், பசிக்கு அன்னம், பசிக்கு அன்னம் தான் உணவு, பசிக்கு அன்னம் தான் மருந்து, பசிக்கு அன்னம் தான் மருந்து. 24 மணி ஜபிக்கிறதுனால என்னுடைய வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய பசி தூக்கமாடானா அந்த உணவு என்னோட வந்து சேர்ந்து கலந்தால் உணவும் நானும் ஒன்றானால் அப்போ ஏற்படக்கூடிய ஐக்கியம் இருக்கு பாருங்கள். பசி ஆறுதல் என்கின்ற காரியம் நடக்கும். உணவை மட்டுமே தியானித்துக் கொண்டிருப்பதனாலே பசி ஆரமான ஆறாது. அதே போல பிரம்மன் தனியா இருக்கிறார், நான் தனியா இருக்கிறேன், நானும் அதுவும் ஒன்றுதான் என்கின்ற அந்த ஐக்கியம். அப்ப என்ன பண்ணும்? ஜீவன் பிரம்மனோட ஒன்று கலந்து, எப்படி உணவு என்னோட ஒன்று கலந்து விட்டதோ அதே போல நானும் பிரம்மனும் ஒன்று கலந்து விட்டது. ஒன்று கலந்தா என்ன ஆகும்? ஜீவத்தன்மை இல்லாது போய்விடுகிறது. ஜீவத்தன்மை இல்லைன்னா என்னடான்னா சோகம் கிடையாது, பயம் கிடையாது, மரணம் கிடையாது, ஜனனம் கிடையாது, விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது, கர்மங்கள் கிடையாது, கர்ம வினை இல்லை. அப்ப எப்படா இருப்பான்னா பிரம்மனுக்கு என்ன சொரூபமோ அந்த சொரூபம் அது மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த ஐக்கிய ஞானம் இங்கே முக்கியமாக பேசப்படுகிறது. இதோடையே சேர்ந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஞானத்தை பெறுவதனாலே உண்டான பலப்பிராப்தி அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அல்லது தனியாக 6வது டாபிக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பலம். இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதனாலே ஏற்படுகின்ற பிரயோஜனம், ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்தினாலே கிடைக்கக்கூடிய பலம். என்ன பிரயோஜனம்? எந்த ஒரு புஸ்தகத்தை படிப்பதாக இருந்தாலும் பிரயோஜனம் தெரியும். அந்த பிரயோஜனத்தை இந்த புஸ்தகத்தை நாம் கடைசியிலே பார்க்க போகின்றோம். இது நாம் ஐக்கியத்தோடு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது தனி டாபிக் 6வது எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இந்த 6 விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. முதல் விஷயம் ஞான யோகியதா, ஞானத்தை பெறுவதற்கு உண்டான அதிகாரி. 2வது ஜீவன். 3வது ஜெகத் விசாரம். 4வது ஈஸ்வர விசாரம். 5வது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஞானம். 6வது பலம். இந்த 6 விஷயங்களை இந்த புஸ்தகத்திலே முழுமையாக நமக்கு கொடுத்திருக்கு. இந்த 6 விஷயங்கள் தான் எல்லா வேதாந்த புஸ்தகத்திலும் இருக்கு. நீங்க எந்த வேதாந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த 6 விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். யோக்கியதை இருக்கும், ஜீவ ஜெகத் ஈஸ்வர ஞானம் இருக்கும், அதே போல ஐக்கிய ஞானம் இருக்கும், பலம் இருக்கும். இந்த 6 விஷயங்கள் கொண்டது இந்த புஸ்தகமாக இருக்கின்றது. இதோடு நாம் முகவரை முடித்துக் கொண்டு நேர புஸ்தகத்துக்குள்ளே போகின்றோம். முதல் பாடல் மங்களாசாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது, அல்லது குரு வந்தனம் என்று சொல்லப்படுகிறது, அல்லது பிரார்த்தனா ஸ்லோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிரார்த்தனா ஸ்லோகம். முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தை படிப்போம், அதன் பிறகு நாம் சிந்திப்போம். இந்த புஸ்தகம் எல்லாமே ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல இல்லை. இது உரைநடை வடிவிலே இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அதை நாம் அந்த முறையிலேயே நாம் வாசிக்க பழகிக் கொள்கின்றோம். இங்கே முதல்ல இந்த ஸ்லோகமானது இங்கே வருகிறது. குரு வந்தனத்தோட கூடிய ஸ்லோகம். தன்னுடைய குருவை முதல்ல வணங்குறார், பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர். என்ன ஒரு சிறப்பு என்று கேட்டிருக்கின்றார். கர்மகாண்டம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே, கர்மகாண்டம் என்றால் நாம் ஒரு தேவதையை அழைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிமித்தத்திற்காக நாம் மனதிலே பலதரப்பட்ட விருப்பங்களை வைத்துக் கொண்டு நல்ல நாட்கள் பார்த்து நல்ல நேரம் பார்த்து இந்த நோக்கத்திற்காக இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் அப்படின்னு தேவதைகளை எல்லாம் வரவழைத்து, வேத விற்பனர்களை வரவழைத்து, நிறைய மந்திரங்களை எல்லாம் உச்சாரணம் செய்து, பூஜைகள் செய்து, நிறைய தானங்கள் எல்லாம் கொடுத்து, உணவெல்லாம் கொடுத்து, அந்த நேரத்திலே நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? தேவ ஆராதனையின் மூலமாக நாம்
அப்ப அதுல முதல்ல துவங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கு முன்னாடி துவங்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு விக்னேஸ்வர பூஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விக்ன விநாயகனை நான் வணங்குகிறேன். எதுக்காக? விக்னங்கள் தடைகள், எல்லா தடைகளும் நீங்கட்டும். நான் செய்ய போகின்ற இந்த சுப காரியத்திற்கு அனைத்து தடைகளும் நீங்கட்டும் என்று முதல்ல விநாயகரை நான் தொழுது காரியத்தை. ஞான மார்க்கத்துக்கு வரும்போது தொமேவ மாதா, தொமேவ பிதா, தொமேவ பந்து, தொமேவ சகா, தொமேவ திரவிணம், தொமேவ மமதேவ தேவா. குருவே எல்லாம். அதனால்தான் வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய, வியாச ரூபாய விஷ்ணவே நமோவை பிரம்ம நிதையே வாசிஷ்டாய. வியாசர் வேற விஷ்ணு வேற இல்லை, ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான். வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய. வியாசர் யார்? விஷ்ணு ரூபாகவே வியாசர். வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய. வியாசர் வேற விஷ்ணு வேற கிடையாது, ரெண்டு பேரும் ஒன்றாம். குருவும் இறைவனும் வேறு வேறு அல்ல. இறைவனும் குருவும் ஒன்றே. இந்த ஞானம் ஆன்ம சாதகனிடத்துல இருக்கின்ற காரணத்தினாலே இவன் சாட்சா இறைவனை கூப்பிட்டாலும் சரி, அல்லது இறைவனை தன்னுடைய குருவாக நினைத்து பாதித்தாலும் சரி, இவன் நேரடியாக இரண்டு பேரையுமே மனதில் நினைக்கக்கூடியவனாய் குருவுக்கும் இறைவனுக்கும் சேர்த்தே தன்னுடைய வணக்கத்தை தெரியப்படுத்திவிட்டு தான் செய்ய போகின்ற காரியத்தை ஆரம்பிக்கின்றார். அந்த வகையில இங்கே ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலும் தன்னுடைய குருவை வணங்குகிறார், குருரூபமாக இருக்கின்ற இறைவனையும் வணங்குகிறார். முதல்ல இந்த பாடலை படிப்போம், அப்புறம் சிந்திக்கலாம். வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம் நத்வா ஞானப்ரதம் குரும் முமுக்ஷூணாம் ஹிதார்த்தாய தத்வபோதோபிதீயதே. வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம் நத்வா ஞானப்ரதம் குரும் முமுக்ஷூணாம் ஹிதார்த்தாய தத்வபோதோபிதீயதே. ஒவ்வொரு வார்த்தை ரொம்ப அழகாக நமக்கு இங்கே கிடைக்கின்றது. முதல்ல யாரை வணங்குகிறார் என்றால் தன்னுடைய குருவை வணங்குகிறார். குரு கோவிந்த பகவத், அவருடைய குரு கோவிந்த பகவத். கோவிந்த பகவத் பாதை மனதார நமஸ்கரிக்கிறார். நத்வா வணங்கி விட்டு, நத்வா வணங்கி விட்டு. யாரை? கோவிந்த பகவத் பாதாளை மனதிலே நினைத்து அந்த கோவிந்த பகவத் பாதாளுக்கு இங்க ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார். என்ன பெயர்? வாசுதேவ இந்திரா. வாசுதேவ இந்திரா. வசுதேவருடைய பையன் வாசுதேவ். வசுதேவருடைய பையன் வாசுதேவ். வசுதேவருடைய பையனாக இருக்கக்கூடிய வாசுதேவரை நத்வா வணங்கி விட்டு. அப்படிங்க சாட்சா ஒரே வார்த்தையில ஒரே பெயர்ல ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்தார். தன்னுடைய குரு கோவிந்த பகவத் பாதார். அப்ப கோவிந்தனுக்கு இன்னொரு பெயர் வாசுதேவன். தன்னுடைய குருவையும் வணங்கி ஆகிவிட்டது, சாட்சா நாராயணனையும் வணங்கிவிட்டார். வாசுதேவா, வாசுதேவ இந்திரம், வாசுதேவேந்திரம். வசு, வசு என்றால் அக்னி என்று பொருள். வசு என்றால் ஒளி என்று பொருள். வசு என்றால் அக்னி, வசு என்றால் ஒளி, வசு என்றால் சூரியன் என்று நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. அப்போ யார் ஒருத்தர் ஒளி பிழம்பாக சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாக எங்கு பார்த்தாலும் தீவ்யதி ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றாரோ,
யார் எல்லா இடத்திலும் ஒளிப்பிழம்பாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அவருக்கு பெயர்தான் வாசுதேவா என்று. இது அதாவது வாசுதேவன் என்ற வார்த்தைக்கு கிட்டத்தட்ட 8 விதமான பொருள் கொடுக்கப்படுகிறது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல 8 விதமான பொருளை கொடுக்குறார். நம்ம 8 விதமான பொருளை பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை. அதனால நாம ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம். என்னவென்றால், எந்த ஒரு ஒளிப்பிழம்பானது எல்லா உலகத்தையும் ஒளிர வைத்துக் கொண்டு ஆச்சாதனம், ஆச்சாதனம் என்றால் மூடுதல், ஆச்சாதனம் என்றால் மூடுதல். எந்த ஒரு ஒளி உலகத்தை அனைத்தையும் நிரப்பி உலகத்து அனைத்திலும் இருக்கக்கூடிய இருளை நீக்கி ஒளிப்பிழம்பாக ஆடையை போல வியாபித்திருக்கின்றதோ, பரமாத்மாவுடைய சுரூபம் எப்படி இருக்கிறானா ஒளிப்பிழம்பா. அதற்கு என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறாரானா, சாதயாமி ஜெகத் சர்வம் பூத்வா சூரியகா இவ சூரியகா இவ அம்சுபிஹி. சூரியனுடைய ஒளியை போல சூரியனுடைய ஒளியானது எவ்வாறு எல்லா இடத்தையும் வியாபித்து இருந்து கொண்டு அதனுடைய ஒளி கிரணங்களால் எல்லாவற்றையும் எப்படி மூடிக்கொள்கிறதோ, அதே போல சர்வ பூதாதி வாசம் அனைத்து ஜீவராசிகளிடத்திலும் வியாபித்து இருந்து கொண்டு அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தன்னுடைய ஒளியார் யார் ஒருத்தர் மூடிக்கொண்டிருக்கின்றார். இடத்திலே மூடுதல் என்றால் நிறைந்திருத்தல், வியாபித்திருத்தல். ஒளியானது எப்படி வெளியிலும் உள்ளும் வியாபித்து நிறைந்திருக்கின்றதோ அதே போல யார் ஒருத்தர் எல்லா தேகத்துக்குள்ளும் ஒளிந்து கொண்டும் எல்லா தேகத்துக்கு வெளியிலும் வியாபித்திருந்து கொண்டும் எல்லோரையும் ஒளியால் யார் ஒருத்தர் நிரம்பி இருக்கிறாரோ அவனுக்கு பெயர் வாசுதேவன் என்று. தேவகா என்றால் ஒளி, ஒளி. தீவியதே, தீவியதி என்றால் ஒளிருதல். யார் ஒருத்தர் எல்லா இடமும் சென்று யார் ஒருத்தர் எல்லோருக்கும் ஒளியை கொடுத்து எல்லோரும் செயல் செய்வதற்கு உண்டான அந்த சக்தியை கொடுத்து தூண்டி விடுகின்றாரோ அவருக்கு பேர் தேவன் என்று பெயர். நம்ம தேவன்னா ஏதோ தங்கி எங்கேயோ தனியா இருக்க நமக்கு உடம்புக்குள்ள இந்த ஒளியானது விதவிதமான அங்கங்களிலே உட்கார்ந்து கொண்டு நம்முடைய அங்கத்துக்கு ஒவ்வொன்றத்துக்கும் இயங்கக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கின்றது அல்லவா, அந்த சக்தி பெயர் தேவகா. கண்ணுக்கு தேவதா சூரியன். அதை பார்க்க போறோம் இந்த புஸ்தகத்துல. ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்குள்ளும் இருந்து கொண்டு அந்த இந்திரியத்தை இயக்கக்கூடிய சக்தி பெயர் தேவகா. தீவியதே அனேன இது தேவகா. எதனுடைய துணை கொண்டு எல்லாம் ஒளிகிறதோ அது பெயர் தேவன். பரமாத்மாவுடைய ஒளியானது இங்கே தேவஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது, சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது. அந்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபமானது வசுகு என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம், யார் ஒருத்தர் எல்லா ஜீவராசிகளையும் வசிப்பதற்கு இடத்தை கொண்டிருக்கின்றாரோ அவருக்கு பெயர் வசு. வசதி இதி வசுகு. யார் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ வசதி. யார் ஒருத்தர் எல்லா ஜீவராசிகளின் வாசகத்தை வசிக்கும்படி செய்கின்றாரோ. பானையானது மண்ணிடத்திலே வசிக்கிறது, பானையானது மண்ணிடத்திலே வசிக்கிறது, மண்ணானது பானை இருப்பதற்கு இடம் பிடிக்கிறது. இது புரிஞ்சுதான் பொருள், அவ்வளவுதான். பானையானது மண்ணிடத்திலே வசிக்கிறது, மண்ணானது பானை இருக்க இடம் பிடிக்கிறது. அப்போ உலகம் முழுக்க அனைத்தும் பரமாத்மாவிடத்தை வசிக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
பரமாத்மா எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறார். பரமாத்மாவற்றை அனைத்து வசிக்கிறது. பரமாத்மா அனைத்து இடத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார். இதே போல ஒளியை கூட இப்ப ரெண்டு வார்த்தைகள்ல ஓர் வேதாந்தத்தை உணவுதான். வசு என்பது ஜகத், தேவகா என்பது சைத்தன்யம். வசு என்பது அனாத்மா, தேவகா என்பது ஆத்மா. ஆத்மஸ்வரூபமானது அனாத்மா சுரூபத்திலே அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றது. அனாத்மா என்பது ஜடம், ஆத்மா என்பது சேத்தனம். சேத்தனமான பொருள் ஜடத்தில் இருக்கிறதுனாலதான் ஜடத்துக்கு சேத்தனத்தன்மையே வருகிறது. சேத்தனம் என்றால் இயங்குகின்ற தன்மை, ஒளிர்கின்ற தன்மை, சிந்திக்கின்ற தன்மை, எண்ணுகின்ற தன்மை, செயல்படக்கூடிய தன்மை. இதெல்லாம் எதனால் வருகிறது? உள்ளுக்குள்ளே சேத்தனம் இருப்பதனாலே. அதனால்தான் இந்த உடலுக்கு ஒரு பெயர், பொய்யான உடலுக்கு மெய்யின்னு ஒரு பேர் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் தமிழ். ஏண்டான்னா மெய்யான பரமாத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால பொய்யான பொருளுக்கு மெய்யின் பேர் கொடுக்கணும். இப்ப இந்த உண்மையான பொருள் பொய்யான பொருளை விட்டு போய்விட்டால் மெய் பொய்யாகி விடுகிறது, உண்மையானது அப்படியே இருக்கு. மெய் பொய்யிடத்தில் இருப்பதனாலே பொய்யுக்கும் மெய் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துவிடுகிறது. அதே போல வாசுதேவா, அந்த வாசுதேவன் இங்கே கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். அந்த வாசுதேவன் தன்னுடைய குருவுடைய பெயராகவும் இருக்கிறார். இரண்டு பேரையும் ஒரே சகுண பிரம்ம, நிர்குண பிரம்ம. சகுணஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய குரு, நிர்குணஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா, இரண்டு பேரையும் தன்னுடைய மனதால் நத்வா, தலையால் நத்வா, சரீரத்தால் நத்வா வணங்கிவிட்டு, நத்வா என்றால் வணங்கிவிட்டு. வாசுதேவ இந்திரம், இந்திரம் என்றால் தலைவனாக, யார் ஒருத்தர் எல்லோருக்கும் தலைவனாக இருக்கிறாரோ. வசு, அஷ்ட வசுக்கள் சொல்வார்கள். அஷ்ட வசுக்களுக்கும் யார் தலைவனாக இருக்கிறாரோ அவருக்கு பெயர் வாசுதேவன். வாசுதேவ இந்திர, வாசுதேவேந்திர. இந்திரன் என்றால் தலைவர், ஆளுபவர். யார் ஒருத்தர் அனைத்து உலகத்துக்குள்ளும் இருந்து, அனைத்து சரீரத்துக்குள்ளும் இருந்து அனைத்தையும் ஆள்பவராக இருக்கின்றாரோ அவருக்கு பெயர் வாசுதேவ இந்திரன். அவரை நான் வணங்குகின்றேன். சரி, அவருக்கு இன்னொரு லட்சணம் என்ன? அவர் எப்பேற்பட்ட சுரூபம் உடையவர்? யோகீந்திரம். யோகீந்திரம், யோக இந்திரஹா, யோகீந்திரஹா. யோகி இந்திரஹா, யோகீந்திரஹா. யோக இந்திரஹா, யோகி இந்திரஹா. யோகி என்றால் யோகத்தை முறையாக பயிலக்கூடியவர்கள் பேர் யோகி. யோகத்தை முறையாக செய்யக்கூடியவர்கள் பேர் யோகி. யோகா என்பதற்கு நிறைய பொருள் இருக்கிறது, விதவிதமான பொருள் இருக்கிறது. யோகா யுஜ் என்று சொல்லக்கூடிய தாதுவிலிருந்து யோகம் என்பது. யுஜ் என்றால் இணைத்தல், இணைத்தல், ஒன்றுதல், சேருதல், தொடர்பு கொள்ளுதல், முயற்சி எடுத்தல், அடைதல், பெறுதல். நிறைய அர்த்தம் இருக்கிறது யோகா. இங்கே யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை, யார் ஒருத்தர் பிரம்மத்திடத்திலே கொண்டு போய் இணைப்பதற்கு உண்டான வேலையை செய்கின்றாரோ அவருக்கு பெயர் யோகி, ஆத்ம யோகி. இது இந்த யோகா என்பதற்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல பாஷ்யம் எழுதுறார் ஹரிசங்கர பகவத்பாதா. ஞானேந்திரியாணி சர்வாணி நிருத்திய மனசா சக. மனதனுடைய துணை கொண்டு, மனதனுடைய துணை கொண்டு நிருத்திய, நிரோதம் செய்கிறாரா. மனதனுடைய துணை கொண்டு தடுத்து நிறுத்துறாரை. சர்வாணி இந்திரியாணி நிறுத்திய, அனைத்து ஞானேந்திரியங்களுடைய செயல்பாடுகளையும் தடுத்து நிறுத்தி. ஞானேந்திரியங்கள்
நம்மகிட்ட 5 இருக்கான். ஞானத்தை பெறக்கூடிய இந்திரியங்கள்னு பேர். கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், இந்த 5 இந்திரியத்துக்கு பேர் ஞான இந்திரியம். வெளியிலிருந்து நமக்கு ஞானத்தை வாங்கி கொண்டு வருகிறது, அதனால ஞானேந்திரியம். இப்ப சர்வாணி இந்திரியாணி, அனைத்து இந்த ஞானேந்திரியங்களையும் நிரோதம் செய்து தடுத்து நிறுத்தி என்ன செய்யணுமா? ஏகத்துவ பாவனா, ஒரே ஒரு பாவனை, ஒரே ஒரு எண்ணத்தை கொண்டவனாய், மனதுல ஒரே ஒரு எண்ணம் இருக்கான். என்ன எண்ணம்? க்ஷேத்ரஜ்ய பரமாத்மனோகோ அவாப்யதயா. யோகத்துக்கு டெபினேஷன் கொடுக்கிறார். க்ஷேத்ரஜ்யன் என்றால் நாம் எல்லோரும். க்ஷேத்திரம் என்றால் உடல், க்ஷேத்ரஜ்யன் என்றால் உடலை வசிக்கக்கூடிய, உடலை அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய க்ஷேத்ரஜ்யன். க்ஷேத்ரஜ்யனை பரமாத்மாவிடத்திலே அவாப்யதயா அடைய வைக்கக்கூடிய முயற்சியை யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பெயர் யோகி. அந்த முயற்சிக்கு பெயர் யோகம். அப்ப இந்த யோக முயற்சி, யோகி அது முயற்சி எடுக்கக்கூடிய யோகி தன்னை கொண்டு போய் பரமாத்மாவிடத்திலே சேர்க்க வேண்டும். அந்த முயற்சி எடுக்கக்கூடிய யோகிகளுக்கு எல்லாம் யார் தலைவனாக இருக்கிறாரோ யோகீந்திரம். அப்ப இவர் அந்த உண்மையை அடைஞ்சவர் அர்த்தம். தன் சுரூபத்திலேயே எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியவர் பேர்பட்ட பரமாத்மா, யோகிகளுக்கு எல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவர் வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம். அதனால்தான் இங்க எல்லா இந்த விஷ்ணு கஷேத்திரத்திலையும் போனோம் என்றால் இந்த யோகேந்திரங்கிற வார்த்தைக்கு சரியான பொருள் அங்க போனா பார்க்கலாம். யோகம் என்பதற்கு நாம் என்ன டெபினேஷன் பார்த்தோம்? ஞானேந்திரியங்களை நிறுத்திய, மனசாசக மனதோட நிறுத்தி. அங்க போனா பாம்பனை மேல் பள்ளி கொண்டிருக்காராம் பரமாத்மா. நமக்கு இந்த காட்சியை பார்த்தா ஏற்புடையதா இருக்கா? பாம்பு மேல எவனா தூங்க முடியுமா? நெத்தில பார்த்தாலே தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. பாம்பு மேல எப்படி பள்ளி கொள்ள முடியும் பரமாத்மா? பாம்பு என்பது எங்கெல்லாம் பாம்பினுடைய தாற்பயம் சொல்லப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இந்திரியங்கள் என்று, அதாவது 5 தலையினாக பார்க்கிறோம். 5 என்பது நம்முடைய 5 இந்திரியங்கள். அந்த இந்திரியங்கள் விஷத்தை போல இருக்கா, பாம்பை உதாரணம் இருக்கிறார். இந்திரியங்கள் எல்லாம் பாம்பாக, அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் விஷமாக, அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பரமாத்மா ஒண்ணும் பண்ணலையா? என்ன காரணம்? அவர் இந்திரிய நிகிரகம் உடையவரா, மனதை தன் கட்டுப்பாட்டை வச்சுட்டாரா, மனதோட கூடியவராய். அப்போ பாம்பு பரமாத்மாவையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது, எல்லா தேவர்களும் பரமாத்மாவையே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறது காட்டுகிறது. மனம் அனைத்தும் பரமாத்மாவையே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அப்போ தன்னுடைய ஆத்மா பரமாத்மாவை தரிசிக்கிறது. அப்ப அதனால என்ன பண்றார்? யோக நிதிரிலே பரமாத்மா இருக்கிறார். யோகிகளுக்கெல்லாம் யோகி என்று அங்க போனா பார்க்கலாம். இந்திரியங்களை, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தன்னுடைய சொரூபத்தை ஆத்மாவிடத்திலேயே யாரொருத்தர் தியானித்துக் கொண்டு சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ ஏற்பட்ட அந்த சுரூபம் வாசுதேவனுடைய சுரூபம். அதை நான் செய்ய வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் இங்கே சிலாரூபம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நமக்கு அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, நம்ம யாரும் சொல்ற விளக்கத்துக்கும் தயாரா இல்லை. அதனால போறோம், பார்த்து ஓடி வந்தோம். அந்த சொரூபம் நான் அதை தியானிக்க வேண்டும், அதுவாக வேண்டும் காட்டுவதற்காக வைத்திருக்கிறார். வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம் நத்வா வணங்கி விட்டு. எதற்காக வணங்குறாங்கள? வேலை எதுக்கு வணங்கணும்? உருவை எதுக்கு வணங்கணும்? இறைவன் எதுக்கு வணங்கணும் என்றால், குருவானவர் ஆதிசங்கர பகவத்பாதா தன்னுடைய குருவை வணங்குகிறார், பரமாத்மாவை வாசுதேவனை வணங்குகிறார். இதற்கு வணங்க வேண்டாம், 2 காரியத்திற்காக வணங்கு. ஒன்று, தான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காரியமானது செம்மையாக நிறைவேற்றப்படும். ஒரு புஸ்தகம் எழுதுகிறார் என்றால் அந்த புஸ்தகமானது செம்மையாக எழுதி முடிக்கப்பட வேண்டும், எந்த தடையும் இல்லாமல் எழுதி முடிக்கப்பட வேண்டும். அப்போ விக்னங்கள் எல்லாம் நீங்கி சுபம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக
ஏன்னா ரொம்ப ஆர்வமா காரியத்தை நாம விரும்பி ஆரம்பிப்போம். மனத்தெளிவோட கூடி சஞ்சலம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை நாம் ஆரம்பிப்போம். சில சில சிறு தடைகள்லாம் வர மாதிரி இருந்தாலே மனசுல உற்சாகம். ஒரு காரியத்தை எடுத்து நல்லபடியா துவங்கி அந்த காரியத்தையே காரணம் ஏதோ ஒரு சின்ன தடையா. இவர் பெரிய காரியத்தை செய்ய எத்தனை பண்ணியிருக்கிறார். ஞானத்தை இவர் உலகத்துக்கு கொடுக்கணும். அப்ப அந்த ஞானமானது தடைபடாமல் இருக்க வேண்டும். எழுதி முடிக்கின்ற வரைக்கும் அல்லது மாணவர்களுக்கு சொல்லி முடிக்கின்ற வரைக்கும் இந்த ஞானமானது எந்த பங்கமும் வராமல் இருக்க வேண்டும், தடை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அதனால இறைவா எனக்கு அனுகிரகம் செய், தடை இல்லாமல் பார்த்துக்கொள். இறைவனையும் குருவையும் வரவழைத்து மனதால் பொழுது 2 பேரும் எங்களுக்கு தடையில்லாமல் இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி கொடுங்கள். இது முதல் காரணத்துக்காக வணங்குறார். 2வது பிரார்த்தனை என்னவென்றால், இந்த ஞானத்தை வெறும் புஸ்தகத்துல மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாருன்னு வச்சுப்போம், ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அதை கொண்டு போய் மாணவர்களிடத்தை சேர்க்க வேண்டிய 2வது பொறுப்பு இருக்கிறது. எல்லா மாணவர்களிடத்திலும் இந்த அறிவை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். அதற்கும் எந்த தடையும் வந்துவிடக் கூடாது. ஆகையினாலே இறைவா தடை எதுவும் வராமல் எங்களுக்கு நன்றி. குருவே எந்த தடையும் வராமல் எங்களுக்கு முக்கியமானதல்லவா. நம்மகிட்ட ஒரு உயர்ந்த விஷயம் இருக்கிறது, அதை நான் முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றினா மட்டும் போராது, அது பின்னாடிக்கு போய் சேரணும். யாருக்காக இதை நான் ஏற்றிருக்கிறேனோ அவளுக்கு நான் போய் சேர்க்கவில்லை என்றால் என்ன பிரயோஜனம்? கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் செய்கிறோம், பார்த்து 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 விவசாயம் செய்கிறோம், நல்லபடியாக விவசாயம் நடந்து விட்டது. விவசாயத்தினுடைய பலன் நம்ம கண் முன்னாடி தெரிகிறது. பொருள்கள் எல்லாம் வயக்காட்டிலே ரொம்ப செழிப்பா இருக்கிறது, கண் முன்னாடி பார்க்கிறோம் அந்த செழிப்பு. இப்ப எந்த நோக்கத்திற்காக நான் விவசாயம் பண்ணேனோ அந்த நோக்கமானது எப்ப நிறைவேறினான்னா அதை கொண்டு போய் பயனாளிகளிடத்திலே நான் சேர்த்து அவர்கள் முழுமையாக அதை அனுபவிக்கும் போதுதான் என்னுடைய காரியம் பூர்த்தி அடைகிறது. அதற்கு தடம் வந்துடக்கூடாது. இங்கே நான் சிறப்பாக செம்மையாக விவசாயம் செய்து முடித்து அந்த பயனை நான் இங்கே பார்த்தாகிவிட்டது. ஆனால் அந்த கடை வீதிக்கு போய் மக்களுக்கு போய் செல்லன்னு வச்சுக்கோம், என்ன பிரயோஜனம்? அதே போல ஞானத்தை நான் வாங்கியிருக்கிறேன், அந்த ஞானத்தை எழுத ஆரம்பித்திருக்கின்றேன். அந்த எழுத்துக்கு தடை வந்துவிடக்கூடாது. அந்த எழுத்து எழுதி முடிக்கப்படுகின்ற வரைக்கும் தடை வந்துவிடக்கூடாது. எழுதி முடித்து அது மாணவர்களிடத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற வரைக்கும் தடை வந்துவிடக்கூடாது. இது குரு பிரார்த்தனை. நாம என்ன பிரார்த்திக்கணும்டான்னா, மாணவனாக இருந்து நம்முடைய பிரார்த்தனை என்ன? எனக்கு இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும், இந்த ஞானத்தை முழுமையாக நான் பெற வேண்டும், அதற்கு எந்த தடையும் வந்துவிடக்கூடாது. இந்த ஞானத்தை நான் முழுமையாக பெற வேண்டும், அதுக்கு எனக்கு எந்த தடையும் வந்து விடக்கூடாது. தடை எங்கிருந்து வரும்னா 3 இடத்திலிருந்து வருகிறார். இந்த 3 தடைகளையும் வராமல் இருக்கு. ஒன்று நம்மிடத்திலிருந்தே வரலாம். உடல் ஒத்துழைக்காமல் போகலாம், நோய்வாய்ப்படலாம், அல்லது சோர்வு ஏற்படலாம், உடல்ல தளர்ச்சி ஏற்படலாம், மனதிலே நமக்கு கவலைகள், பதற்றங்கள், பயம், வெறுப்புகள் இருக்கலாம், கோபதாபங்கள் இருக்கலாம். அதனால மனமானது இந்த விஷயத்தை நாடாமல் இருக்கலாம். இதெல்லாம் தடை. அறிவிலே நமக்கு திடீரென்று விபரீதமான நெகட்டிவான எண்ணங்கள் அழுத்தலாம், அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படலாம். இதெல்லாம் அறிவில் இருக்கக்கூடிய தடை என்றால், நான் படித்து முடிக்கின்ற வரைக்கும் என்னுடைய உடலுக்கோ மனதுக்கோ அறிவுக்கோ எந்த விதமான தடையும் வந்துவிடாமல் இறைவன் அனுகிரகம் செய்குருவே அனுகிரகம் செய்கிறார். 2வது, நான் வாங்கிய அறிவானது எனக்கு பிரயோஜனப்படக்கூடியதாக இருக்கும். நான் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும், என்னால் அது புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கணும். எனக்கு அதே நேரத்திலே எனக்கு உள்ளே சென்று அந்த ஞானமானது எனக்கு மாற்றத்தை கொடுப்பதாகும். அதை நான் புரிந்து கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் கொண்டு வந்த அதை
வாழ்வதற்கு தகுதி உடையதாக அந்த ஞானமானது ஆக்கப்பட்டது. இந்த காரணங்களுக்காக இங்கே வாசுதேவேந்திர யோகேந்திரம் நத்வா வணங்கி விட்டு, இது முதல்ல குருவாக இருக்கக்கூடிய, அதே நேரத்திலே வாசுதேவனாக இருக்கக்கூடிய குருவை வணங்கி விட்டு, இங்க குருவை மறந்துடுவோம், வாசுதேவனாக இருக்கக்கூடிய யோகீந்திரனாக இருக்கக்கூடிய குருவை வணங்கி விட்டு. சரி, இரண்டாவது குரும் நத்வா, கடைசி வரியில் வருகிறது. முதல் வரியில கடைசி வார்த்தை குரும், குருவை வணங்கி விட்டு. குரும் நத்வா, குருவை வணங்கி, குருவை வணங்குதல். இங்க நேரடியா தன்னுடைய குருட்ட போறார், கோவிந்த பகவத்பாதாச்சாரியர்கிட்ட குருட்ட போறார், அவரை வணங்கி விட்டு. குரு என்பவன் யாரு? மறுபடியும் பாஷ்யக்கார விளக்கம் கொடுக்கிறார். 2 லட்சணம் பொருந்தியவன். 2 லட்சணம், முக்கியமான லட்சணம் இந்த 2. சர்வ வித்யானாம் உபதேஷ்டுத்வாத் குரு, இது முதல் லட்சணம். சர்வ வித்யானாம், வித்யா என்றால் அறிவு. சர்வ வித்யானாம், எல்லா அறிவையும் தான் கற்று உணர்ந்தவனாக, யார் ஒருத்தன் எல்லா வித்தையும் கற்று உணர்ந்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் மாணவன் போய் கேட்கின்ற நேரத்திலே உபதேஷ்டுத்வாத், யார் ஒருத்தன் உபதேசத்தை செய்வதற்கு உண்டான அருகதை உடையவனாக இருக்கின்றானோ அவன் குரு. உபதேஷ்டுத்வாத், உபதேஷ்டுத்வாத், யார் ஒருத்தன் எல்லா அறிவையும் நமக்கு போதிக்கக்கூடிய லட்சணம் பொருந்தியவனாக இருக்கின்றானோ அவன் குரு. இரண்டாவது லட்சணம் சர்வேஷா ஜனகத்வாத் குரு. இது ரொம்ப முக்கியமான லட்சணம். இதுதான் எல்லா அறிவையும் உபதேசம் செய்யக்கூடிய குரு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பிறவியை கொடுக்கிறாராம். ஜனகத்வா, பிறவியை கொடுக்கிறார் என்றால் பிறவாத பிறவியை கொடுக்கிறார், மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு எடுக்காத பிறவியை கொடுக்கிறார். ஆகையினாலே அவர் குரு. மற்ற குருமார்களைப் போல இந்த குரு அல்ல. அதனால்தான் இந்த ஞானமானது ஏன் இவ்வளவு சிரேஷ்டம் என்றால், இந்த ஞானம் நம்மை பிறவாமைக்கு அழைத்து, பிறப்புக்கு காரணமே அறியாமை, இறப்புக்கு காரணம் அறியாமை. அப்போ ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக அறியாமை இருளை நீக்குகிறார். அறியாமை இல்லத்திலிருந்து போய்விட்டால் கட்டாயம் நான் ஞானத்தை பெறுகிறேன், ஞானத்தினால் நான் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தாய் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிறவி ஊனப்பிறவி. ஊனப்பிறவி ஒரு தேகத்தை சுமந்து கொண்டு வந்து உலகத்தை அந்த காரியத்திற்கு ஒரு நன்மையும் இல்லை. பஞ்சபூதத்தை சுமந்து பஞ்சபூதத்தை கொண்டு வந்து கீழே இறக்கி வைக்கிறார். அதுவும் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப. ஆனால் அந்த காரியத்தையே நாம் ரொம்ப சிரேஷ்டமாக சொல்லுகின்றோம். காரணம் என்னவென்றால் அந்த காரியத்தை நம்மால பண்ண முடியல. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம வாழ்வதற்கு நமக்கு ஒரு தேகம் தேவை அல்லவா? அந்த தேகத்தை நாமே உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வர முடியல. அதனால அந்த தேகத்தை நமக்கு ஒரு 10 மாத காலம் வயிற்றுக்குள்ளே சுமந்து இறக்கி வைத்தால் அல்லவா, அவள் கொடுத்த பிறவி தேகப்புறம். ஒரு தேகத்திலிருந்து இன்னொரு தேகம் வெளியில வந்து ஞான குரு கொடுக்கக்கூடிய பிறவிகளானா தேகக்கூட்டில் இருந்து ஜீவன் வெளியேறுதல், தேகம் இல்லாத பிறவியை அடைதல். யார் இந்த காரியத்தை செய்கிறாரோ அந்த குருவை நான் வணங்கி. சரி, அந்த குரு என்ன பண்ணிட்டார்? அப்படி சாயங்காலம் வாருங்கள், என்ன செய்தார் என்பதை சொல்றேன்னு சொல்றார். சாயங்காலம் வாருங்கள். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே.
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். हरि ओम स्वामी जी.